Hello everyone, welcome back on our educational YouTube channel. Dear students, in previous video lecture, we are already learned that the first activity sheet on lesson number 1.3, that is the call of the soil. Dear students, in today's video lecture, we are going to learn that the second activity sheet on given lesson. Now see the first question. Read the extract and complete the activities given below. Here, passages are given. The next thing Morudada wanted to do was spray some pesticides on the plants. This is the first line of given passage. And my regular visit to the villages around searching for a good traditional variety also did not yield any result, and we were almost giving up hope. This is the last line of given passage. Now see the first question on given passage. Question A1. Question A1 on global understanding. Read the following statements and state whether they are true or false. खाली काही स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत आणि त्यातील कोणते स्टेटमेंट्स ट्रू आहेत आणि कोणते स्टेटमेंट फॉल्स आहेत ते आपल्याला लिहायचे आहेत. पहा मग. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज्ड हायब्रिड व्हरायटी फॉर सॉविंग. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट and this statement is true statement. Now see second statement. The writer needed traditional variety of rice. This is also true statement. Now see third statement. The land of the narrator was not fertile. This is the wrong or false statement. Now see last statement. The writer agreed to spray pesticides on the crop. This is the false statements. They are not agree for spraying pesticides. Now see question A2. Question A2 on complex factual. See question. The writer wanted to grow the traditional variety of rice because. म्हणजेच काय, लेखक हे ट्रॅडिशनल व्हरायटी म्हणजेच पारंपरिक पद्धतीचे राईचे पीक घेऊ इच्छित होते. त्याचं रिझन आपल्याला विचारलेलं आहे. पहा मग ॲन्सर. द रायटर वॉन्टेड टू ग्रो द ट्रॅडिशनल व्हरायटी ऑफ राईस बिकॉज दे डीड नॉट रिक्वायर व्हेरी हाय इनपुट्स ऑफ फर्टिलायझर्स. दिस इज द फर्स्ट रिझन. अँड सेकंड रिझन, दीज व्हरायटीज वेअर ऑल्सो क्वाईट स्ट्रॉंग and resisted pests. They didn't need pesticides. This is the second reason. Now see next question. Question A3. Question A3 is on interpretation. See question. The writer almost gave up hope of finding the desi variety of rice. Guess its reasons. आणि लेखकांनी देसी व्हरायटी ऑफ राईस म्हणजे पारंपरिक पद्धतीच्या तांदळाचा शोध घेण्याचे थांबवले होते किंवा त्या आशा सोडून दिल्या होत्या. सी द आन्सर इज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन अँड अराउंड द विलेज ऑफ पेठ हॅड स्विच्ड ओव्हर टू हायब्रिड्स. द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स कन्सिडर्ड प्लांटिंग देसी व्हरायटी ॲज crazy thing. Writers visit to the villages around searching for a good traditional variety also did not give any result, so he almost gave up hope of finding the desi variety of rice. This is the reason. Now see next question. Question A4. That is question A4 is on personal response. See question. Note down any two problems faced by the farmers nowadays in your locality. म्हणजेच काय, तर तुमच्या एरियामध्ये राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या असणाऱ्या अडचणी तुम्ही लिहायच्या आहेत. ते कोणत्या प्रॉब्लेमला
सामोरे जातात ह्या अडचणी आपल्याला लिहायच्या आहेत. लेट्स सी द आन्सर. इन माय एरिया द फार्मर्स फेस्ड द प्रॉब्लेम ऑफ स्कॅर्सिटी ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग अँड नो गॅरंटी ऑफ फिक्स्ड प्राईस फॉर देअर प्रोडक्ट्स. These are the main problems of each and every farmer. Now see the next question. Question A5. Question A5 is on language study. See, do as direct. In that first, this was something we did not want to do. And bracket मध्ये क्वेश्चन दिलेला आहे मेक सिम्पल सेंटेन्स आणि दिलेल्या सेंटेन्सचे सिम्पल सेंटेन्स आपल्याला बनवायचे आहे. पहा मग आन्सर कसं येईल. वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस. दिस इज द सिम्पल सेंटेन्स. इन एप्रिल 2005 वी स्टार्टेड टू लुक फॉर ए गुड व्हरायटी ऑफ ट्रॅडिशनल राईस. आणि ब्रॅकेटमध्ये क्वेश्चन दिलेला आहे. पहा फ्रेम ए WH टाईप क्वेश्चन इन एप्रिल 2005 ह्या वर्ड्सला अंडरलाईन केलेला आहे आणि याच्यावरून आपल्याला WHचा क्वेश्चन तयार करायचा आहे. पहा मग कसा येईल तो. व्हेन डीड. आता इथे व्हेन हा WHसाठी वर्ड्स आलेला आहे. व्हेन डीड वी स्टार्ट टू लुक फॉर ए गुड व्हरायटी ऑफ ट्रॅडिशनल राईस. हा झाला त्याचा WHचा क्वेश्चन. नाव सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन A6. क्वेश्चन A6 इज ऑन व्होकॅब्युलरी. पहा मॅच वर्ड गिवन अंडर ए विथ देअर मिनिंग अंडर बी. आणि एमध्ये वर्ड्स दिलेले आहेत आणि त्याचे बीमध्ये मिनिंग्स दिलेले आहेत. आपल्याला ते मॅच करायचे आहेत. पहा मग फर्स्ट मोरल आणि बीमधला मोरलचा मिनिंग काय होतो कॉन्फिडन्स. सेकंड पहा रेजिस्टेड आणि त्याचा मिनिंग काय होतो बीमधला ट्राय टू प्रिव्हेंट. त्याचा मिनिंग होतो. पहा नेक्स्ट थर्ड वर्ड ट्रॅडिशनल आणि ट्रॅडिशनल वर्डचा मिनिंग काय होतो कन्व्हेन्शनल म्हणजेच पारंपरिक. पहा लास्ट वर्ड फर्टाईल आणि फर्टाईलचा मिनिंग काय होतो बीमधला कॅपेबल ऑफ प्रोड्युसिंग क्रॉप्स. दीज आर द मिनिंग्स ऑफ गिवन वर्ड्स.